Hi, welcome back to the Wheel of Life at home retreat. Добро пожаловать снова на колесо жизни домашний ретрит. And I'd like to thank Stanley again for translating. Thanks for staying in America and translating. Я хотел бы снова поблагодарить Стэнли за перевод. Спасибо, что находишься в Америке и And переводишь. we're on session 21. It's called Seeing That the Jail is a Мы на Jail. занятии 21, и оно называется «Видеть, что тюрьма является тюрьмой». And the picture is a jail. На картинке изображена тюрьма. We used to have a very active program of teaching Lamrim in the jail. У нас раньше была насыщенная программа по обучению ламрима в тюрьмах. And it helped the prisoners a lot, and the government thanked us because the prisoners got less fights. И она очень помогла заключенным. И правительство благодарило нас, потому что заключенные стали меньше ввязываться в драки. And the picture you see here is kind of perfect for a jail because it's really depressing in a jail. Картинка, которую вы видите здесь, идеальна для тюрьмы, потому что в тюрьме, правда, очень удручающе. So when we study the wheel of life in the monastery, Когда мы изучаем колесо жизни в монастыре, we study it from a set of books called Surkul. мы изучаем его из набора книг под названием Суркул. And it's a tradition to take about 5 different subjects. Существует традиция брать около 5 различных предметов, and you squeeze special subjects out of bigger books like the way you would squeeze medicine out of an herb. и выжимать особые темы из больших книг, подобно тому, как бы вы выдавливали лекарства из трав. And for our computer project, Saving the Ancient Books, И для нашего компьютерного проекта по сохранению древних книг that was actually the first book we ever printed was called Circle, the 5 books that are extracted from the big books. это была первая книга, которую мы напечатали, и называлась она «Суркуль» — 5 книг, извлеченных из больших книг. And you'll be interested to know that the whole Wheel of Life teaching, as it's taught in the monastery, and we study it for about 2-3 months. И вам будет интересно узнать, что все учение колеса жизни, как оно преподается в монастыре, а мы изучаем его в течение 2-3 It all comes месяцев. from one line from Maitreya. Все оно исходит из одной строфы от Майтреи. I should say one verse, not one line. Вернее, из одного стиха, а не строфы. And I think you've heard me say this line before. И я думаю, вы уже слышали от меня этот стих. Dene sengi nam gimpe tingin sin nan yom jugne tension deljung luktun down lumitun la toparche. That's it. It teaches both the lion's dance Это учит как танцу льва, and the wheel of life. так и колесу жизни. And the part that I want to talk about today is the ending part. It says tenjing deljung luktundan lukmitun luktundan lukmitun luktundan lukmitun. И та часть, о которой я хочу поговорить сегодня, это заключительная So часть. luktun means 1 triggers 2, 2 triggers 3, 3 triggers 4, etc. Луктум означает 1 вызывает 2, 2 вызывает 3, 3 The wife вызывает in the 4 и kitchen так says, I далее. didn't do anything, he yelled at me. So that's link number 1. Жена на кухне говорит, я ничего не делала, а он накричал на меня. Это звено номер 1. Then she yells back. Затем она кричит в That's ответ. luktun means normal order. Это луктун означает Then привычный порядок lukmitun, which вещей. is sometimes called lungdok. Потом луктун, который иногда называется лукдок. It means to turn the wheel backwards, Это означает повернуть колесо вспять, to shut down the wheel. остановить колесо. So, you kind of think, oh, it must be, since it says backwards, И вы склонны думать, должно быть, поскольку говорится oh, вспять, it must go from 12 to 11 to 10. оно должно идти от 12 до 11, до 10. First I die, Сначала я умираю, then I get old, потом я старею, then I get born, потом рождаюсь, then my karma gets fat, потом моя карма набирает вес, then I arm the karma. потом я вооружаю карму. You could have some strange ideas like that. Я имею в виду, что у вас могут быть такие странные мысли. But here in the Lamrim,
they describe what it really means to turn the wheel around. Но здесь в Ламриме описывается, что на самом деле означает крутить колесо обратно. Teda lungdok to gok nupe lam shik nyam sulenna. So we're following the Мы Tibetan. следуем Teda тибетскому. lungdok to gok nupe lam shik nyam sulenna. If you undertake a path which will enable you to stop the wheel of life by reversing it. Если вы становитесь на путь, который даст вам возможность остановить колесо жизни, повернув его вспять. So what does it mean to reverse the wheel of life, to shut down the wheel of life? Что означает повернуть колесо жизни вспять, остановить колесо жизни? Marikpa gakpe duche gak. If you stop misunderstanding, then you stop making karma. Если вы остановите неправильное понимание, тогда вы остановите карму. Let's take it to the kitchen, Давайте применим это на which кухне. is where you should take all your dharma. Это именно то место, где вам следует применять всю вашу дарму. If you can't take it to the kitchen, it's not dharma. Если вы не можете применить это на кухне, значит это не дарма. Okay, and what? If it is dharma, you should be able to take it to the kitchen, something like Тогда, that. если это дарма, то вы можете Yeah. применить это на кухне. Как-то так. There shouldn't be anything in the 300,000 books of Buddhism that we have that you cannot find in the kitchen. Не должно быть ничего такого в 300 тысячах книгах по буддизму, которые у нас есть, чего вы не могли бы найти на кухне. And if something good or bad is happening in the kitchen, it must be described in the ancient books. И если что-то хорошее или плохое происходит на кухне, то это должно быть описано в древних книгах. Because the ancient books were written for the kitchen. Потому что древние книги были написаны для кухни. So Marikpa Gakpe Duchen Gak means if she can stop having misunderstanding about her husband, Означает, если она может остановить неправильное понимание касательно своего if she мужа, says, she doesn't say, I don't know why you're. если она не скажет, я не знаю, почему он накричал меня, She says, I know why а скажет, я знаю, почему он накричал на меня. I was yelling at my kids last week. Я кричала на своих детей на прошлой неделе. She just reversed the first link. Она только что повернула вспять первое звено. She just blocked the first link. Она только что заблокировала первое звено. If you block that, I didn't do anything. Если вы блокируете это, я ничего не сделала, Then automatically you will not reach the second link. тогда автоматически вы не дойдете до второго звена. I'm not stupid. You're Я не stupid. бестолковый, это ты бестолковый. Okay, good. Хорошо. So if you stop the first link, then the second link Так will что never если come. вы остановите первое звено, то второе звено никогда не наступит. So that's how we stop the wheel of life. Вот так мы останавливаем колесо жизни. Don't forget, wheel of life is a kind of a bad. It's a misnomer. Не забывайте, что колесо жизни — это своего рода плохое название, ошибочное. It's not really the wheel of life. Это на самом деле не колесо жизни. I mean, Buddha also has life. Я имею в виду, что у Будды тоже есть жизнь. It means the wheel of bad life, painful life. Оно означает колесо плохой жизни и жизни полной страданий. So he says, "Marikpa gakbe, dujen gakpane." If you stop link 1, you stop link 2. Если вы остановите звено номер 1, то вы остановите и звено номер 2. And eventually you'll stop everything up to getting old and dying. Соответственно, вы остановите все звенья, вплоть до старения и умирания. Dungel tamche ngakpagyuro, all the pain in your life will be stopped. Вся боль в вашей жизни будет остановлена. Also, don't think wheel of life means if you get out of the wheel of life, you have to die or disappear. И не думайте, что колесо жизни означает, что если вы выберетесь из колеса жизни, то вам придется умереть или исчезнуть. In the wheel of life, for example, in the painting, В колесе жизни, к примеру, на картине, the Buddha is outside the wheel, Будда находится вне колеса, and he's pointing to the moon, и он указывает на Луну, which represents nirvana. которая олицетворяет нирвану. Okay, let's go back to the text. Tor duna tenda yena chune le dan yomon dan dunya ki tenda simdidite. Tor duna means let's kind of summarize everything. Хорошо, давайте вернемся к тексту. Тор Дуна означает «давайте You подведем can take итог». all 12 links, Вы можете взять все 12 звеньев, and just for summary, we can divide them differently than many ways we divided them before. и для подведения итога мы можем разделить их немного по-другому, нежели мы делали это ранее.
We can divide them into number one, karma, Мы можем разделить их на номер один — карма, number two, negative thoughts, номер два — негативные мысли and number three, pain. и номер три — боль. Okay, can divide into those three. Хорошо, вы можете разделить их на эти три. Marikpa dang sepa lemba sum nyomong. Three of the links are negative emotions. Три звена — это негативные эмоции. That's misunderstanding your husband. Это неправильное понимание вашего And мужа. in Sepa, we've been saying like negative coffee meditation. Are you sorry you yelled at your husband? No. А затем с Сэпа мы говорим, что это негативная кофе-медитация. Сожалеешь ли ты, что накричал на своего мужа? Нет. Then Lemba is like advanced negative coffee meditation. Затем ленпа — это как продвинутая негативная кофе-медитация. I don't believe there's any connection between yelling at my kids and my husband yelling at me. Я не верю, что существует какая-либо связь между криком на моих детей и тем, что мой муж кричит на меня. So those three are all negative thoughts. Итак, эти все три негативные мысли. DJ da sipa ni le dang. Link number 2 and link number 10. Звено номер 2 и звено номер 10. Those two are karma, Эти два — это карма, but different stages of но karma. разные этапы кармы. Yeah, number 2 is like a watermelon. Yeah, and number 10 is good. So translate. Да, хорошо, переведи это, пока я пью свой кофе. While I drink Номер my 2 — coffee. это свежая карма, как арбуз, только что посаженный. Да и номер 10 — это созревшая карма, семена набухшие и готовые. Then he says a strange thing. Flagma dun dungyo. And the other 7, they are suffering. Затем он говорит странную вещь, а другие 7, они являются страданиями. And then he quotes Ludup. И затем он цитирует Лудруп, Ayana Арья Нагарджуна. And this happens to be the same text about the essence of dependent origination that we had before. It's very short. It's like 1 or 2 pages. И это, кстати, тот же самый текст о сущности зависимого происхождения, который был у нас раньше. Он очень короткий. 1 или 2 страницы. So let's follow the Tibetan because there's going to be two interesting points here. Итак, давайте проследим за тибетским текстом, потому что здесь будет два интересных Dambo момента. Gepa Gu Nyomong. The first one, the 8th one, and the 9 Первое, 8 и are 9 negative thoughts. The first — это one, негативные the мысли. 8th one, and 9. Первое, 8 и You see, 9. He doesn't say 9th. He says the 9. Nagarjuna. Видите, он не говорит 9, он говорит 9, Нагарджуна. Why didn't he say 9th and he just said 9? Почему он не сказал 9, а просто сказал 9? Because it's poetry and he didn't have room to put th. Потому что это поэзия, и у него не было места написать «ое». So don't get Так confused. что не запутайтесь. You should hear a pa, gupa. Вы должны слышать «па-гупа». Okay, so now it's clear. Number 1, number 8, number 9. These three are negative emotions. Хорошо, теперь должно быть понятно. Номер 1, номер 8, номер 9 — Nipa это 3, chupa это leyende. негативные Number эмоции. 2 and number 10, these are the two karmas. These two are Номер karmas. 2 и номер 10 — это две кармы. Эти две являются кармами. Lakmadini. Now the rest 7, the remaining 7. Теперь остальные 7, оставшиеся 7, Dunyayan, these are suffering. эти являются Now, страданиями. I always like to go to the original text. Теперь мне всегда нравится возвращаться к исходному тексту. Anytime, this is a mixed nuts rule. В любой момент это правило смешанных орешков. Anytime there's a quotation in a book, Всякий раз, когда есть цитата в книге, the rule of our mixed nuts translation team, правило нашей команды переводчиков «Смешанные орешки» we are all reincarnations of the students of Master Xuanzang in the Wild Goose Pagoda Tower during the Tangchao. мы все являемся реинкарнацией студентов мастера Сюаньцзана в башне пагоды Диких Гусей во времена Тангчао. And we have a У rule. нас есть правило. If there's a quotation, go check it and make sure it's Если correct. присутствует цитата, иди и проверь ее и удостоверься, что она правильная. So I checked it. Итак, я ее проверил. And
Then I said to myself, it's correct. И тогда сказал себе, что она правильная. Then I saw there's one word different. Затем я заметил, что одно слово отличается. The way it's quoted in the Lamrim. Так, как оно цитируется в Ламриме, The last line says, Hlakmadunni means now the remaining seven. в последней строке говорится «хлакмадюнни», что означает «последние», оставшиеся 7, They are suffering. они являются страданием. But that's a little uncomfortable, right? I mean, the others must be suffering also. The whole wheel is suffering. Но это немного некомфортно, правильно? То есть другие тоже должны быть страданием, и все колесо — это страдание. The real ancient Tengyur version of this verse. Настоящая древняя Тангюр версия данного стиха, It says Hlakmadun yang, not ni. Okay, here, look говорит here. «хлакмадюн ян ни-ни», And this is Hlakmadun yang, which means the remaining seven are also pain. что означает «остальные 7 тоже боль». So I think anyone who listened to this class so far, Итак, я думаю, что каждый, кто дослушал этот урок до этого места, I can accept that three of those are negative emotions, 1, 8, and 9. я могу принять, что 3 из них являются негативными эмоциями, номер 1, 8 и 9. I can understand that 2 of them are karma, number 2 and number 10. Я могу понять, что 2 из них являются кармой, номер 2 и But why does 10. he say, and the remaining 7 are Но suffering? почему он говорит, а оставшиеся 7 являются страданием? Why he say that? Because aren't those first 5 suffering also? Почему он это говорит? Не являются ли те первые 5 тоже страданием? And if you thought that when you heard me say it first, И если вы об этом подумали, когда вы слышали, как я это говорил в первый correct. раз, вы были правы. because the real verse says the remaining 7 are also suffering. Потому что в исходном стихе сказано, что оставшиеся 7 тоже являются страданием. So I made some my very third grade child-like drawings here. Поэтому я тут сделал свой детский рисунок третьеклассника. I put some color around the first, 8th, and the 9th links, which are negative emotions. Я разукрасил цветом вокруг 1, 8 и 9 звена, которые являются негативными Then in эмоциями. the next image, Затем на следующей картинке I put some color around 2 and 10 я together. обвел цветом вокруг номер 2 и 10 вместе. And then in the next image, I put colors around 3 to 7 and 11 to 12. These И 7. затем на следующей картинке я обвел цветом с 3 по 7 и 11, 12, эти 7. And of course, by now, you know that these two groups are kind of the same thing. И, конечно же, к этому времени вы знаете, что эти две группы в некотором роде одно и то же. 3, 4, 5, 6, 7, 3, 4, 5, 6, 7 and 11 and и 12. 11 и 12, They're almost the same. они почти одно и то же. Why? Почему? 3, my mind comes into my mom. Номер 3. Мое сознание входит в мою маму. Link 4, my body and mind are inside my mom. Звено номер 4. Мое тело, мое сознание находится внутри моей Link мамы. 5, my eyes and ears and nose, etc. grow inside Звено my номер mom. 5. Мои глаза и уши и нос и так далее растут внутри моей мамы. Link 6, they make contact with the outside world. Звено номер 6. Они вступают в контакт с внешним миром. Link 7, because of that contact, I get feelings like good feelings or bad feelings. Звено номер 7. Из-за этого контакта у меня появляются чувства, такие как хорошие чувства или плохие 3, чувства. 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6, 7. But they're the same as 11 and Но они 12. такие же, как и 11 и 12. 11 and 12 together are one whole human life. 11 и 12 вместе — это одна целая человеческая I'm жизнь. born, Я рождаюсь, I get old, and I я die. рождаюсь, я старею и я умираю. Di Tsikang Dambo, so those are the 3 images I put up for you. Итак, эти 3 картинки я сделал для вас. Di Tsikang Dambo de Sun Kunong Dang. He said, interesting, you can think of the first line of the verse, okay? Он сказал что-то интересное. Вы можете вспомнить первую строчку стиха, хорошо?
where Nagarjuna says the first and the eighth and the ninth, these are the negative где emotions. Нагарджуна говорит, что первое, и восьмое, и девятое, они You являются can think негативными of those эмоциями. as being the process of motivation to do something bad. Вы можете подумать о них как о процессе мотивации совершить что-то плохое. Then you can think of the next verse, this next line. Затем вы можете вспомнить The next следующую line строфу. says number 2 and number 10 are karma. Эта следующая строфа говорит, что номер 2 и номер 10 — это карма. If you think about it, Если вы подумаете об этом, number 2 and number 10, номер 2 и номер 10, these are karma expressed by doing things or saying things. они являются кармой, выраженной тем, что вы делаете что-то или говорите что-то. Where's the mental Где karma? ментальная карма? He already covered it Он уже рассказал об in этом the first в group. первой группе. Yeah, the first group. Yeah, those 3 mental afflictions are mental karma. Первая группа, те 3 ментальных омрачения, являются ментальной кармой. Which means link number 1 is link number 2. Что значит звено номер 1 и звено номер 2. Number 2, he says here, must refer to the things you say and the things you do because of your bad motivation. Номер 2, он говорит здесь, должно относиться к вещам, которые вы говорите, и вещам, которые вы делаете из-за вашей плохой мотивации. Why in number 2, the potter, did he leave out karma of thinking? Почему звено номер 2, гончар, упустил ли он карму мышления? Because that was already in the misunderstanding. Потому что это уже было в неправильном That's понимании. karma of the mind. Это карма ума. Okay. Sikkan Sumbai Tenam Longchuyen. Then in the third line here, which means says the other 7 are suffering. Затем в третьей строке здесь, которая говорит, что другие 7 являются страданием. These links are just kind of what are the objects in your life that you experience. Эти звенья просто вроде того, как объекты вашей жизни, которые вы познаете. Tendel Chuni Lungjungdo to Sampa, if you contemplate Если вы поразмышляете on these 12 links, над этими 12 звеньями, how they happen in order and how you shut them down, в каком порядке они идут и как вы их останавливаете, Korwachi Dungya Gomba, then really you are automatically doing a meditation on the pain of life. тогда действительно вы автоматически делаете медитацию на боль жизни. And then automatically there will be a shift in your heart. И тогда автоматически случится сдвиг в вашем You сердце. will start to understand, oh my God, I'm like a prisoner in this wheel. Вы начинаете понимать, о Боже, я словно узник в этом колесе. This world is a prison. Этот мир — тюрьма. My life is a Моя prison. жизнь — это My тюрьма. whole life I've been inside a prison. Всю свою жизнь я был в тюрьме, And I'm condemned in this и prison. я обречен в этой тюрьме. The only way I leave this prison is to die, you know. Единственный способ покинуть эту тюрьму — это умереть. And it's not a metaphor, it's И real. это не метафоры, это реальность. No matter how wealthy you are, Независимо от того, насколько No вы matter how young богаты, you are. неважно, насколько вы молоды, it doesn't matter. это не имеет значения. You are still locked in the jail of death. Вы все Okay? еще заперты в тюрьме смерти. Then, number 1, you'd be crazy to think that all the people before you died, but you're not going to die. Номер 1. Нужно быть сумасшедшим, чтобы думать, что все люди до тебя умерли, но ты не умрешь. Then if someone told you, you know, there's a pretty easy way to stop that problem. Тогда, если бы кто-то сказал вам, знаете, есть довольно простой способ остановить эту проблему, Then I think you'd have to be crazy not to at least listen. тогда, я думаю, нужно быть сумасшедшим, чтобы хотя бы не выслушать их. So just the idea my life is like a prison, no matter what happens in my life, good or bad,
I will lose everything, even my life. Так что сама идея «моя жизнь похожа на тюрьму», неважно, что происходит в моей жизни, хорошее или плохое, я потеряю все, даже Then if свою жизнь. finally you get this idea, maybe there's a way I can get out of. I mean, I don't want to die, but I would like to change life and make it like a paradise. Тогда, наконец, у вас появляется эта идея: «О, может быть, есть способ, как мне выбраться?» Я имею в виду, я не хочу умирать, но я хотел бы изменить жизнь и Yeah, сделать ее I would like похожей to на do рай. that. Мне бы хотелось этого сделать. Then he says, Nyanjungyin. That's renunciation. Затем он говорит «Нгеджунгьен». Это и есть отречение. I think that in English, the word renunciation, first of all, waiters in restaurants never use this word. В английском слово «отречение» прежде всего официанты и рестораторы никогда не употребляли этого слова. Even in the ancient Christian tradition where the word came from. Даже в древней христианской традиции, откуда пришло это слово. Oh, it means I will stay in a monastery, I will eat simple food, I will have simple bed, like that. Это означает, что я останусь в монастыре, буду есть простую пищу, у меня будет простая кровать, как-то так. But the word in Buddhism, that the original word, Ngenjung, Но слово в буддизме, оригинальное слово «нгеджун», it has a different feeling and a different meaning. оно чувствуется по-другому, и у него другой смысл. And of course, all of you who studied ACI courses, you know this is the first of the three principal paths. Конечно, все вы, кто изучал курсы ACI, знаете, что это первый из 3 основных путей. And it's a very simple to explain it. It just means I want to get out. И его очень просто объяснить. Это просто означает «я хочу выбраться It отсюда». doesn't mean what it means in the Christian word renunciation. It doesn't mean that. Это не означает то, что значит христианское слово «отречение». Не это имеется в виду. It doesn't mean I will avoid fancy food or I won't go on vacations or I won't watch movies. Это не значит, что я буду избегать изысканной еды, или я не поеду в отпуск, или не буду смотреть фильмы. In Buddhism, Ngenjung means I definitely want to get out of here. В буддизме «нгеджун» означает, что я определенно хочу выбраться отсюда. So your life from the time you're born from the minute you are born to the minute you die, Так что ваша жизнь с момента вашего рождения, с той минуты, когда вы родились, the до whole той thing is минуты, когда вы exactly the same умрете, as a prison. все это совершенно то же самое, что и тюрьма. When you say this guy is rich, you just mean this guy has more money in his prison cell that's the same cell that I'm in. Когда вы говорите «этот парень богат», вы просто имеете в виду, что у этого парня больше денег в его тюремной камере. Это та же самая камера, в которой нахожусь и я. Or this movie star is very beautiful. Или эта кинозвезда очень But it just красивая. means she's in the same prison cell that I'm in and she's going to lose all her beauty Но also. это просто означает, что она находится в той же тюремной камере, что и я, и она тоже потеряет всю свою красоту. So I don't see this word renunciation meaning grumpy ordained person. Я не вижу, чтобы слово «отречение» значило хмурого человека, посвященного в духовный сан. In many religious traditions, including Buddhism, Во многих религиозных традициях, в том числе и в буддизме, renunciation, отречение, the picture in your mind картинка в вашем уме is like a monk or a nun who's sort of unhappy. — это как монах или монахиня, которые They не don't like особо anything. счастливы. They're not going to eat donuts because they taste good. Они не будут есть пончики, потому что они вкусные. You know, you don't think of someone joyful. Вы не думаете о ком-то радостном. But what we talked about today, Но о чем мы говорили сегодня? if you get real renunciation, Если вы достигнете настоящего отречения, it's sort of like Steve Jobs or something. это что-то вроде Стива Джобса или что-то в этом It роде. means you're very excited about a new idea. That's Это all. значит, что вы очень взволнованы новой идеей. Вот и все. It's like a new vision. Это похоже на What's that новое guy's видение. name? Elon Musk. Как зовут Yeah. того парня? Илон Маск. Yeah, let's make a new rocket ship. Да, давайте сделаем новый космический Yeah, корабль. let's make a new kind of car. Давайте сделаем новый вид And, автомобиля. renunciation should be like И that. отречение должно быть именно таким. Yeah, let's get out of this sucky world. Let's do a cool one.
Да, это так. Давайте выберемся из этого отстойного мира. Yeah, Давайте we could сделаем do крутой that. мир. Да, мы могли бы That'd это be cool. сделать. Okay, so it's kind of like, I don't know, Elon Musk doesn't want to ride around in a car that's polluting the whole planet. Это вроде как, я не знаю, Илон Маск не хочет ездить на машине, которая загрязняет всю планету. He has like a positive, happy, cool vision. У него есть что-то вроде позитивного, счастливого, крутого видения. Yeah, let's get rid of all those stinky Да, cars. давайте избавимся от этих вонючих машин. Let's everyone get in a Tesla. It's a battery, and the whole world is clean. Все получат Теслу, и тогда весь мир будет чистым. That's how renunciation should taste. Вот каким должно быть отречение на вкус. I want a cool world. I don't want this stupid. Мне нужен крутой мир. Я не хочу этот дурацкий мир. Get old, Постареть, wrinkled like an old monkey, сморщиться, как старая обезьяна. then no teeth, then die. Потом нет зубов, потом умереть, знаете ли. Nah, that's not Это cool. не круто. I want something Я cool. хочу что-то клевое. Okay, so get that feeling about renunciation. Хорошо, так что испытайте это чувство касательно And отречения. I don't know, you can probably feel Я не знаю, но вы, наверное, почувствовали. the lam rim here Здесь ламрим is shifting смещается from explaining the problem. от объяснения проблемы. And you could feel sort of this Elon Musk thing. И вы могли почувствовать что-то вроде этого настроя Oh, Илона Маска. We have a solution coming. О, у нас скоро будет решение. And let's get on to the solution in the next video. И давайте перейдем к решению в следующем видео. See you then. Увидимся!